ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದಾಗಲ್ಲ. ಗುರುರ್ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರುರ್ವಿಷ್ಣು ಗುರುರ್ದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ಓಂ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ. ಇದು ಲೋಕಪಾಲಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಂ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಃ ಇತಿ. ತೇ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಂ ಆದೌ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ ತನ್ಮೂಲಕಂ ತತ್ಪೂರ್ವಕಃ ಏವ ಅನ್ಯಾನ್ ದೇವಾನ್ ಸೃಜತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಆದೌ ಪಠಾಮಿ. ಆದೌ ಅತ್ರ ಏನು ಅನ್ವಯವಾಕ್ಯೆ ಅಂತಿಮವಾಕ್ಯಂ ಸ ಅದ್ಭ್ಯಃ ಏವ. ಅದ್ಭ್ಯಃ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಭಾಷ್ಯಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಪಂಚಭೂತೇಭ್ಯಃ ಏವ ಪುರುಷಂ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ. ಪುರುಷಃ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಂ एवं किल. अद्भ्यः एव ಅಂದರೆ ಪಂಚಭೂತೇಭ್ಯಃ ಪುರುಷಂ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಂ. ಅಂದರೆ ತತ್ ಅಗ್ರೆ ಯೋಜನೀಯಂ ಇತಿ. ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಂ ಸಮುದ್ಧೃತ್ಯ ಅಮೂರ್ಛಯತ್. ಅಮೂರ್ಛಯತ್ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಯವ ಸಂಯೋಜನೇನ ಸಂಪಿಂಡಿತವಾನ್. ಅವಯವ ಸಂಯೋಜನಂ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಯವಾಃ ಬಾಹ್ಯಾತ್ ಯೋಜ್ಯಂತೆ ಇತಿ ನಾರ್ಥಃ. ತತ್ರೈವ ಅವಯವಾನಾಂ ಅವಯವರೂಪಂ ನಿರ್ಮಾಯ ಇತಿ. ಯಥಾ ಮೃತ್ತಿಕಾತಃ ಅವಯವಾನ್ ನಿರ್ಮಾಯ ತತ್ ಅವಯವನಿರ್ಮಾಣಪೂರ್ವಕಂ ರೂಪಂ ರಚಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ತಾವದೇವ. ಯಥಾ ಮೃತ್ತಿಕಾಂ ಆದಾಯ ತತ್ರ ಘಟಸ್ಯ ಅವಯವಾನ್ ರಚಯತಿ ನ ತು ಯೋಜಯತಿ. ಯೋಜನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಮಾನಂ ಅನೇನ ಸಂಯೋಗಂ ಕರೋತಿ ಇತ್ಯರ್ಥೋ ಭವತಿ. ಯೋಜಯತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಪೂರ್ವಮೇವ ಪೃಥಕ್ ವಿದ್ಯಮಾನ ಅವಯವಂ ತೇನ ಯೋಜಯತಿ ಸಂಯೋಜಯತಿ ಇತಿ ಅರ್ಥೋ ಭವತಿ. ತಥಾ ನ ಕರೋತಿ. ಕಿಂತು ತತ್ರೈವ ತದಾಕಾರರಹಿತಂ ಮೃತ್ತಿಕಾಂ ಗೃಹೀತ್ವಾ ತತ್ರ ಆಕಾರಂ ನಿರ್ಮಾತಿ ರಚಯತಿ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಏವಮೇವ ಕಿಲ. ತತ್ರೈವ ಅವಯವ ಸಂಯೋಜನೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅವಯವಾನಾಂ ರಚನೇನ ಸಂಪಿಂಡಿತವಾನ್. ಸಂಪಿಂಡಿತವಾನ್ ಇತಿ ಪಿಂಡನಮಿತ್ಯುಕ್ತೆ ತಥಾ ತಥಾ ಆಕಾರಂ ನಿರ್ಮಿತವಾನ್ ಇತಿ. ಸಂಪಿಂಡಿತವಾನ್ ತಥಾ ತಥಾ ಅಂದರೆ ತಾದೃಶ ಆಕಾರಂ ನಿರ್ಮಿತವಾನ್. ತಸ್ಯ ಅವಯವರಚನಪೂರ್ವಕಂ ಪೂರ್ಣಂ ಆಕಾರಂ ಸಿದ್ಧಂ ಕೃತವಾನ್ ಇತ್ಯರ್ಥಃ. ಪೂರ್ಣಂ ಆಕಾರಂ ಅಂದರೆ ತತ್ರ ಅವಯವ ಸಂಯೋಜನೇನ ಪೂರ್ಣಂ ಆಕಾರಂ ಸಿದ್ಧಂ ಕೃತವಾನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವಯವ ಸಂಯೋಜನೇನ ಸಂಪಿಂಡಿತವಾನ್ ಇತಿ ಆಧುನಿಕ ಭಾಷಾಯಾಂ ಸ ಅನ್ಯಥಾ ಅರ್ಥಂ ಕರೋತಿ, ಅನ್ಯಥಾ ಅರ್ಥಂ ಜನಯತಿ. ತಥಾ ನ ಕುರ್ಯಾತ್. ಅಸ್ತು. ಲೋಕಪಾಲಾನಾಂ ಸೃಷ್ಟ್ಯರ್ಥಂ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷಸ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಃ. ಅತ್ರ ಪಠಾಮಿ. ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಕರ್ಮ ಫಲೋಪಾದಾನ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೂತಾನ್ ಚತುರೋ ಲೋಕಾನ್ ಸೃಷ್ಟ್ವಾ. ಆದೌ ಚತುರಃ ಲೋಕಾನ್ ಅಸೃಜತ್ ಸ ಈಶ್ವರಃ. ಕೇತೆ ಲೋಕಾಃ ಕೀದೃಶಾಸ್ತೆ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಅಧಿಷ್ಠಾನಭೂತಾ ತೇ ಲೋಕಾ. ಕಸ್ಯ ಸರ್ವಪ್ರಾಣಿಕರ್ಮ ಫಲ ಉಪಾದಾನಭೂತಾಃ. ಅತ್ರ ಮೀಮಾಂಸಕಾನಾಂ ಪಕ್ಷತಃ ಜಗತ್ಸೃಷ್ಟಿಃ ಕಥಂ ಭವತಿ. ಕರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನೈವ ಸೃಷ್ಟಿಃ. ಕರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಸೃಷ್ಟಿಃ. ಯಥಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶರೀರ ನಿರ್ಮಾಣಂ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಭವತಿ. ಅಸ್ಮತ್ ಭೋಗಾಃ ಅಪಿ ತಥೈವ ಭವಂತಿ. ಗೃಹಂ ಪತ್ನಿ ಪತಿ ಅಥವಾ ಮಾತಾ ಪಿತಾ ಪುತ್ರಾದಯಃ ಭೋಗಾಃ ಸರ್ವೇಪಿ ಅಸ್ಮತ್ ಪುಣ್ಯಪಾಪಾನುಗುಣ್ಯೇನ ತೇ ಪದಾರ್ಥಾಃ ನಿರ್ಮೀಯಂತೆ ಅಸ್ಮಾಕಂ ಉಪಯೋಗಾಯ. ಯಥಾ ಏಕಸ್ಯ ಪುರುಷಸ್ಯ ಉಪಯೋಗಾಯ ತಸ್ಯ ಭೋಗಾಃ ಕರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ನಿರ್ಮೀಯಂತೆ ತಥೈವ ಸಮಷ್ಟಿ ಪ್ರಪಂಚಃ ಸಮಷ್ಟಿಕರ್ಮಾನುಗುಣ್ಯೇನ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ಕೋ ಅರ್ಥಃ. ಅತ್ರ ಅಸ್ಮಿನ್ ಕಾಲೇ ಯೇ ಜೀವಾಃ ಅತ್ರ ಜೀವಂತಿ ತೇಷಾಂ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಉಪಭೋಗಾರ್ಥಂ ಅತ್ರ ಪದಾರ್ಥಾಃ ಸೃಜ್ಯಂತೆ.
सर्वेषाम् उपयोगाय पदार्थाः सृज्यन्ते। अस्मिन् काले यदि प्रपञ्चः ईदृशः अस्ति तर्हि अस्मिन् काले भारतदेशे वा अथवा समस्तभूगोले वा ये मनुष्याः जीवाः सन्ति तेषां पूर्वकर्मानुगुण्येन तेषाम् अनुभवार्थम् एते पदार्थाः अपेक्षिताः। पूर्वं तैः एतदनुकूलकर्मैव आचरितं, तत्कर्मानुगुण्येन एतत् निर्मितं। यथा मनुष्यलोकः कर्मानुगुण्येन निर्मीयते तथैव अन्येपि लोकाः स्वर्गादयोपि कर्मफलजन्या एव। तेपि कर्मानुगुण्येनैव तस्य आकारो जायते। यद्यपि पञ्चभूतानि समानानि सर्वत्र, अत्र पश्य, अस्मिन् कल्पे प्रपञ्चम् एवं रूपः अस्ति, प्रपञ्चः एवं रूपो अस्ति। कदाचित् पूर्वस्मिन् कल्पे किञ्चित् भेदेन अन्यथा भवेत्। आगामि कल्पे अपि प्रपञ्चः एवमेव भवेदिति नास्ति नियमः। केनचित् अंशेन अन्यथापि भवेत्। कुतः? कारणं किं कारणं? तत्र तेषां कर्मानुगुण्येनैव। अस्मिन् कल्पे ये जीवाः सन्ति, न केवलं मनुष्याः, पितरः, ऋषयः, देवाः, प्राणिनोपि, पशुपक्षादयोपि, एवं सर्वेषां जीवानां कर्मानुगुण्येन अस्मिन् कल्पे प्रपञ्चः यादृशः अस्ति तादृशः न भवेत्, किञ्चित् भिन्नं भवेत्। किञ्चित् भिन्नो भवेत् कदाचित् आगामि कल्पे। एवं एतादृशभेदः सम्भाव्यते। तत् युक्तश्च कर्मानुगुण्येन, तत्तत् जीवानां कर्मानुगुण्येन तथा तथा जगज्जायते समष्टि। लोकोऽपि तथैव। अत एव अनेन किं सिद्ध्यति? मीमांसकाः कर्मानुगुण्येन लोको जायते इत्युच्यते। अनेन वेदान्तदृष्ट्या कः अर्थः सिद्ध्यति? आर्थिकार्थः, इम्प्लैड् मीनिङ्ग्, आर्थिकार्थः। को अर्थः सिद्ध्यति? आदौ लोकः न नित्यः। लोकः न नित्यः। केनचित् कारणेन निर्मितश्चेत् तत् न स्वतः सिद्धः इत्यर्थः। न आदौ न स्वतः सिद्धः, लोकाः न स्वतः सिद्धाः। एकः सामान्येन लौकिकाः जनाः मन्यन्ते वयम् अनित्याः, वयम् अस्मिन् लोके जाताः, कञ्चित् कालं स्थित्वा लोकं परित्यज्य गमिष्यामः, एवं किल। किन्तु प्रपञ्चस्तु शाश्वतं तिष्ठति इति लौकिकाः मन्यन्ते, मीमांसकाः अपि तथैव वदन्ति। मीमांसकाः किं ब्रुवन्ति? अयं प्रपञ्चः न केनचित् सृष्टः। वेदान्ते सृष्टिस्थितिलयाः सन्ति। मीमांसकपक्षेण जगतः सृष्टिरेव नास्ति, लयोपि न भवति। जगत् अंशतः जायते, अंशतः परिवर्तनं भवति। किन्तु निखिलमपि जगत् न कदाचित् जायते। तेषां वाक्यमेवमस्ति, न कदाचित् अनीदृशं जगतिति। मीमांसकानां वाक्यमिदं न कदाचित्, कुमारलभट्टस्य इति भाति, अथवा कुमारलभट्टस्यैव इति मन्ये। न कदाचित् अनीदृशं जगत्, यादृशं जगत् अधुना अस्ति एतादृशमेव अग्रे भविष्यति, एतादृशमेव पूर्वमपि आसीत्। अनेन किं सिद्ध्यति? जगत् एतादृशं जगदेव सदा भवति इति। अत्र जगन्न केनचित् निर्मितम् इति ते मन्यन्ते। तदाश्चर्यं। वेदान्तिनां पक्षे यत्र यत्र आकारः दृश्यते स निर्मितः, निराकार एव अनिर्मितः। निराकार यत्र यत्र आकारो अस्ति स तु कृतकः, कार्यभूत एव। आकारः कार्यभूतः, पञ्चभूतान्यपि कार्यभूतान्येव। केचन मन्यन्ते अत्र पश्य, जनानां विविधदार्शनिकानां दृष्टिः। मीमांसकाः मन्यन्ते पर्वताः, सूर्यचन्द्रादयः, पृथिवी, समुद्रः,
वृक्षाः एते सर्वेपि न केनचित् सृष्टाः एवमेव भवन्ति, न केनचित् सृष्टाः। किञ्चित् अत्र पश्य, मीमांसकाः वैदिकाः ये वेदं प्रमाणं वेदप्रमाणम् अङ्गीकुर्वन्ति तान् वयम् आस्तिकान् मन्यामहे। एते तु आस्तिकाः, किन्तु आश्चर्यं पश्य मीमांसकाः जगन्नित्यं मन्यन्ते नास्तिकवत्। लोकायतिकाः किं मन्यन्ते? जगन्न केनचित् सृष्टं, जगत् एवमेव अस्ति, अथवा जगत् स्वयमेव जायते इति मन्यन्ते। लोकायतिकाः अथवा चार्वाकाः अथवा नास्तिकाः। लोकायतिकाः अथवा चार्वाकाः जगत् न केनचित् निर्मितं, यथा आधुनिकविज्ञानं सैन्स् मन्यते, यथा आधुनिकविज्ञानं सैन्स् मन्यते। पूर्वं न किमपि आसीत्, सूर्यः एकः एव आसीत्, सूर्यस्य कश्चन भागः पृथक् भूय अतिष्ठत्, तत् दीर्घकालेन बहु दीर्घकालेन इत्युक्ते परस्सहस्रं, न केवलं सहस्रं, लक्षकोटिवर्षेभ्यः तत् सूर्यात् पृथग्भूतः कश्चन खण्डः तत् शीतलीभूय उष्णपदार्थः अभूत् किल। सूर्यात् यत् पृथक् भूत्वा तत् शीतलीभूय पृथ्वी अभवत्। सा पृथ्वी पुनरपि दीर्घेन कालेन तत्र जलम् आविर्भूतं। तस्मिन् जले कश्चन आदिमकणः अमीबावत् कश्चन प्राणी जाता। कश्चन प्राणी इत्युक्ते प्राणवान् इति। प्राणवान् कश्चन अमीबा सदृशः एककणजीवः आदौ जातः। स एव शनैः द्विकणः, अन्येपि कृमिकीटकाः, एवं जलचराः, जलचरानन्तरं भूचरानन्तरं वायुचराः, पक्षिणः, एवं क्रमेण तत् विज्ञाने वदन्ति खलु, तत् अकशेरुकाः, नान् वर्टिब्रेट्स्, अनन्तरं वर्टिब्रेट्स्, सकशेरुकाः, पूर्वम् अकशेरुकाः, अनन्तरं सकशेरुकाः, तत्रापि आदौ भूचराः, अनन्तरं किमुच्यते वायुचराः, पक्षिणः, तदनन्तरं क्षीरदाः इत्युक्ते सस्तनाः जायन्ते। तेषु अपि क्रमेण किमुच्यते वानराः, वानरेभ्यश्च मनुष्यः, एवं क्रमेण वयं जाताः। अधुना मनुष्यः एवं तिष्ठति इति यत् सैन्स् मन्यते तथैव लौकायतिकाः मन्यन्ते। लोकायतिकाः एतावान् विस्तरेण, अस्मत् लौकायतिकाः एतावान् विस्तरेण सृष्टिः कथं जाता इति न वर्णयन्ति, विस्तरेण न वर्णयन्ति, किन्तु स्वयं जायते। स्वयम् इत्युक्ते तत्र निर्माता कश्चन चैतन्यपुरुषः, कश्चन चैतन्य आत्मा, चैतन्यपुरुषः जगत्सृष्टेः पूर्वं स्थित्वा जगन्निर्माति इति न मन्यन्ते। जगतः निर्माणात् पूर्वं कश्चन चेतनपुरुषः आसीत्। चेतन इत्युक्ते विचारशीलः, चिन्तकः। कश्चन विचारशीलः आसीत् चेतनपुरुषः इति। चेतनपुरुषं सृष्टेः पूर्वं नाङ्गीकुर्वन्ति। सृष्टौ जातः एव जीवः एव चेतनपुरुषः। ईश्वरो नाम नास्ति, समष्टिचेतनपुरुषो नास्ति, समष्टिचेतनपुरुषो नास्ति। देवादयो न सन्ति, देवादयः न सन्ति, समष्टिचैतन्यं नास्ति, ईश्वरो नास्ति। जडपदार्थाः सन्ति, जीवः अस्ति। एवमेव लौकायतिकाः मन्यन्ते। जीवः चेतनपुरुषः, जीवस्य चैतन्यं जडादेव उत्पद्यते, जडप्रपञ्चात्। सैन्स् एवमेव मन्यते, एवं किल। सैन्स् अकार्डिङ्ग् टु आधुनिकविज्ञानं चेतनं कथम् उत्पद्यते? चैतन्यं जडपदार्थात् मेधातः उत्पद्यते, ब्रेन्तः चैतन्यम् उत्पद्यते, एवं मन्यन्ते खलु। अत एव विज्ञानं तु चार्वाक एव, लौकायतिक एव। प्रपञ्चः स्वयं जायते। स्वयम् इत्युक्ते आधुनिकविज्ञानिनः तस्य सृष्टेः क्रमं विस्तरेण विचारितं।
तदपि कल्पना आधिक्यमेव अस्ति। अनुमानप्रमाणेन अर्थापत्तिप्रमाणेन कल्पना कृता। कल्पना इत्युक्ते वानरात् मनुष्यो जातः इति कल्पना मात्रं। एकस्मात् प्राणिनः सकाशात्, एकस्मात् पशोः सकाशात् अन्यः पशुः जातः इति केन प्रमाणेन उच्यते? तत्र प्राणिषु किञ्चित् साम्यं दृश्यते, सादृश्यं दृश्यते। सादृश्यं दृष्ट्वा अस्मात् अयं जातः इति वक्तुं शक्यते किम्? अत्र शिलाखण्डो अस्ति। शिला इत्युक्ते पाषाणः, प्रस्तरः। कश्चन बृहत् पाषाणः, कश्चन लघुपाषाणः। अत एव बृहत् पाषाणात् लघु जातः इति वक्तुं शक्यते किम्? तत्र पर्वतः बृहत् पर्वतो अस्ति, बृहत् पर्वतात् लघुपर्वतो जातः इति एवं वक्तुं शक्यते? तथा वानरात् मनुष्यो जातः इति तत्र कुत्र अस्ति प्रमाणं? कल्पना मात्रमेव। सादृश्यं दृश्यते, सादृश्यमात्रेण सत्यं भवति किम्? अत्र बृहत् पुस्तकमस्ति, परिमाणं पुस्तकमस्ति। तस्मादेव लघुपरिमाणं पुस्तकं जातम् इति वक्तुं शक्यते? पुस्तकात् पुस्तकं जायते किम्? तर्हि तथा कल्पना मात्रम्। एकस्मात् प्राणिनः सकाशात् अन्यप्राणी जाता इति केन प्रमाणेन उच्यते? सादृश्यं प्रमाणं भवति किम्? अस्मत् प्रमाणशास्त्रे प्रत्यक्षमस्ति, अनुमानमस्ति, अर्थापत्तिरस्ति, उपमानप्रमाणमस्ति। एवं सादृश्यं कुत्रचिदपि प्रमाणमस्ति किम्? अत्र बृहदाकारः मनुष्यो अस्ति, लघु आकारः बालः अस्ति। अत एव अस्मादेव अयं बालो जातः इति निश्चेतुं शक्यते? अयं तस्य पिता भवेत्, पिता वा माता वा भवेत्, अथवा अन्यो वा भवेत् माता पिता। एवं किल? अयं बृहत् परिमाणः एको मनुष्यः, अन्यः लघु बालः अस्ति। अत एव अयं लघु बालः अस्मादेव जातः इति किं प्रमाणं? सादृश्यात् जन्म साधयितुं शक्यते किम्? सादृश्यमात्रेण। एवं अस्मत् किं नाम तस्य? डार्विन् इति। डार्विन् एकः अन्योपि अस्ति। डार्विन् किं ब्रूते? डार्विन् तस्य सिद्धान्तः कः? थियरी आफ् एवल्यूशन्। तत्र लेमार्क् अस्ति, तत् न स्मरामि, बहुकालो जातः, दीर्घकालो जातः इति न स्मरामि, चिरकालात् विस्मरणम् अभूत्। लेमार्क् इति अन्योपि अस्ति, तस्य सहकारी एव, तत् सदृशः एव। डार्विन् एकः, लेमार्क् एकः। डार्विन् लेमार्क् इति उभावपि मिलित्वा अयं सिद्धान्तं निर्मितवन्तौ, रचितवन्तौ। एवल्यूशन् इति केन प्रमाणेन सिद्ध्यति? सादृश्यं सिद्ध्यति। सादृश्यात् एवल्यूशन् सिद्ध्यति किम्? ते मन्यन्ते क्वचिदेव अस्ति इति। क्वचित् कश्चन प्राणी अन्यप्राणी अभूत् इति साम्यात्। कश्चन एकः दृष्टो भवेत्, किन्तु सर्वेपि प्राणिनः एकस्मात् प्राणिनः सकाशात् जाताः इति केन प्रमाणेन सिद्ध्यति? सादृश्यात् न शक्यते वक्तुम् इति। अस्तु नाम लौकायतिकाः एवं विस्तरेण जगत्सृष्टिम् अथवा प्राणिनां सृष्टिं न वर्णयन्ति, किन्तु मन्यन्ते जगत् स्वयं जातः चैतन्यपुरुषस्य प्रेरणा वा, चैतन्यपुरुषस्य संकल्पो वा अनपेक्षितः इति मन्यन्ते। चेतन आत्मनः, चैतन्यरूप आत्मनः संकल्पो वा, प्रेरणा वा अनपेक्षिता। जडपदार्थः स्वयमेव परिवर्त्य रूपान्तरं प्राप्य एवं विस्तरं प्राप्नोति इत्येव मन्यन्ते। लोकायतिकः, आधुनिकविज्ञानं लोकायतिकवदेव अस्ति। किन्तु न कश्चन पदार्थः स्वयं परिवर्तते चैतन्येन विना। अस्तु नाम
अत्र मीमांसकाः मन्यन्ते जगतः सृष्टिरेव नास्ति इति। किन्तु आकारवत् पदार्थोऽपि आकारवत् सामान्येन एवं वक्तुं शक्यते, निराकारः आसीत्, आकारस्तु केनचित् चैतन्येनैव कृतः इति। अयं विषयस्तु महान् विषयः। विविधसिद्धान्तकाराः, विविधदार्शनिकाः विविधकल्पनां बहुविधकल्पनाम् आकार्षुः। किमपि केते मीमांसकाः साकारपदार्थाः अपि न केनचित् सृष्टाः मन्यन्ते। वृक्षोपि न केनचित् सृष्टः, स्वयमेव अस्ति इति मन्यन्ते। वृक्षोपि न केनचित् सृष्टः, जीवापि न केनचित् सृष्टाः, स्वयं सन्ति एवं मन्यन्ते। किन्तु आश्चर्यं, मीमांसकाः वैदिकाः उच्यन्ते उपनिषत्सु वेदेषु सर्वत्र सृष्टिरस्ति, किं वक्तव्यं? वेदेषु कर्म आचरणं, कर्मणः फलं। मीमांसकाः वेदात् किं गृह्णन्ति? वेदात् कर्म कर्मफलम्। इदं कर्म कुरु, अस्य कर्मणः फलम् इदं भवति, आगामि जन्म भवति, लोके तव जन्म भवति। लोकस्य सृष्टिः कर्मणा भवति इति न मन्यन्ते। लोकः पूर्वमेव अस्ति। जीवस्य शरीराणां सृष्टिः एकैकशरीरस्य, तस्य जीवस्य सृष्टिः। किन्तु जीवजातयः न केनचित् सृष्टाः। जीवानां विविधजातयः, विविधजातीनां शरीराणि तथैव सन्ति जगति, न केनचित् सृष्टाः। व्यक्तिजीवः सृज्यते, समष्टिजीव इत्युक्ते जीवजातयः न केनचित् सृज्यन्ते इति मीमांसकाः मन्यन्ते। लोकायतिवत् पश्य, लोकायतवत् मन्यन्ते समष्टिजीवानां सृष्टिर्नास्ति। एकैकवृक्षो जायते, वृक्षजातिर्न जायते। वृक्षजातेः जन्मैव नास्ति, तथैव अस्ति जगति। एते मीमांसकाः मन्यन्ते। सांख्यान् पश्य। सांख्याः आदौ जगत् सृष्टेः पूर्वम् अव्यक्तमासीत्, न कश्चन पदार्थः। जातिपदार्थो अत्र जगति पदार्थाः द्विविधाः, जातिः व्यक्तिः इति। व्यष्टि समष्टि, जातिः व्यक्तिः। जातिरूपेण वा व्यक्तिरूपेण वा पदार्थाः नासन्। पदार्थ इत्युक्ते साकाररूपाः नासन्। साकारं वैविध्यम् उभयमप्यस्ति। साकारपदार्थाः तेषाम् अनेकत्वञ्च बाहुल्यम्। अनेकत्वम् इत्युक्ते संख्यया अनेकत्वं। सृष्टेः पूर्वम् एकमासीत्, निराकारमासीत्। अव्यक्तं नाम किम्? अव्यक्तं नाम किम्? एकरूपं निराकारञ्च। एकरूपं निराकारं मन्यन्ते, तां प्रकृति प्रधानम् इति मन्यन्ते सांख्याः। प्रधानम् एकरूपं निराकारं। ततः सकाशात् आकारः उत्पन्नः। ते न केवलम् एकविधः आकारः, बहुविध आकाराः। तेन किं भवति? नानात्वं जातम् इति सांख्या। तत्रापि सांख्याः प्रकृतितः जगद्यदा जायते, तत्र प्रकृति स्वयं निर्माति। निराकारप्रकृतिः, निराकारप्रधानं स्वयमेव विविध आकारान् बहून् सृजति, स्वयमेव सृजति। तत्रापि चैतन्यपुरुषस्य प्रेरणेन विना। चैतन्यपुरुषः न प्रेरयति, प्रकृतिरेव स्वयं सृजति। अत्रापि पुनर्विरोधः। जडपदार्थः, जडस्य लक्षणं किं? चेतनरहितं, संकल्परहितं। संकल्परहितं, क्रियारहितं चेतनं नाम किं? चेतनं किल, जडं किल, सारी। जडो नाम किं? जडः संकल्परहितः, क्रियारहितः। यत्र क्रिया नास्ति, संकल्पोऽपि नास्ति, स जडो भवति। स्वयं चलितुं न शक्नोति, स्वयं परिवर्तितुं न शक्नोति। अन्यप्रेरणयैव चलति, अन्यप्रेरणयैव परिवर्तते। अन्यमाश्रित्य यो वर्तते तज्जडं नाम। जडं किं? यो स्वयं न सिद्ध्यति, स्वयं यद्यपि वर्तते, विद्यते,
किन्तु तस्य चलनं परिवर्तनादिकम् अन्यप्रेरणयैव भवेत्, स्वयं प्रेरणा तस्य नास्ति। आत्मनि स्वयं प्रेरणा, स्वयं संकल्पो नास्ति। स्वयं संकल्पहीनः, प्रेरणाहीनः, चलनहीनः, किन्तु चलनम् अन्यप्रेरणया जायते। तत् सादृशसंकल्पवान् प्रेरणावान् एव चेतनपुरुषः। जडो नाम संकल्परहितः, प्रेरणारहितः, स्वयं विद्यते, किन्तु अन्यमाश्रित्यैव परिवर्तते, चलति, इत्यादिकं करोति। एतत् जडं नाम। अत्र पश्य, सांख्याः आदौ मीमांसकाः मन्यन्ते साकारपदार्थोऽपि न केनचित् सृष्टाः, ते स्वयं सिद्ध्यन्ति। समष्टिपदार्थाः, समष्टि इत्युक्ते जातिरूप आकारो तिष्ठति, व्यष्टि आकारः जायते, जाति आकारः न जायते, स्वयं तिष्ठति। मीमांसकाः सांख्याः समष्टि वा व्यष्टि वा, जातिरूपो वा व्यष्टिरूपो वा, सर्वेपि आकाराः सृज्यन्ते। अत्र तु सांख्याः बुद्धिवन्तः इति भाति। सांख्याः बुद्धिमन्तः। आकाराः जातिरूप आकारो वा व्यक्तिरूप आकारो वा, सर्वेपि आकाराः सर्वेपि आकाराः जाता एव इति मन्यन्ते। किन्तु तत्र दोषः तेषां, जडात् जाताः। अस्तु नाम, जडात् जायन्ते, किन्तु चैतन्यस्य प्रेरणेन विना, चैतन्यस्य संकल्पेन विना, चैतन्यस्य प्रेरणया विना जडमेव स्वयं जायते। तत्र तेषां महान् दोषः। अत्रायं महान् दोषः। जडात् निराकारात् जायन्ते, एतद् अङ्गीकुर्मः, तत् युक्तियुक्तः भाति, युज्यते। किन्तु जडं स्वयमेव निर्माति, तन्न शक्यते। जडे संकल्पः, जडे क्रिया वा भवति किम्? जडे क्रिया न भवति, संकल्पोऽपि न भवति। ते मन्यन्ते जडे संकल्पो अस्ति, चलनं क्रिया अपि अस्ति इति। अत्र महान् दोषः। अत एव जीवाः सन्ति, जडप्रकृतिरस्ति, जडप्रकृति स्वयमेव जगत् सृजति। किमर्थं सृजति? अत्र संकल्परहितः जगत्, चेतनरहितः जगत् संकल्पं करोति। अत्र ते सांख्यानां प्रक्रियां पश्य। जडप्रकृतिः, जडा प्रकृतिः, चैतन्यरहिता प्रकृतिः संकल्पं करोति, जगत् सृजति। संकल्पो नाम किम्? किमपि प्रयोजनाभिलाषः एव संकल्पः। प्रयोजनाभिलाषः एव संकल्पः। जडपदार्थस्य प्रयोजनाभिलाषः भवति किम्? अभिलषति, किमपि चिन्तयति, एतदर्थं करोमि इति। अत्र पुस्तकं स्थापयित्वा अहम् अन्यत्र गतः, पुस्तकं निधाय अत्र पटले आगते सति पुस्तकं स्वयं विचार्य, अहो अत्र न तिष्ठामि, अन्यत्र गच्छामि इति स्वयं संकल्प्य अन्यत्र गच्छति किम्? संकल्प इत्युक्ते प्रयोजनचिन्ता एव संकल्पः। प्रयोजनचिन्तनं जडानां भवति किम्? ते सांख्याः मन्यन्ते प्रकृतिः स्वयं विचार्य, स्वयं संकल्प्य कार्यं करोति, क्रियामपि करोति। संकल्पयति, क्रियामपि करोति, तन्न युज्यते। अत्र सांख्यानां दोषः। मीमांसकाः मन्यन्ते जगत् जातिरूपपदार्थाः सर्वेपि विविधजातयः स्वयमेव सन्ति, न केनचित् सृष्टाः। तदपि बालसिद्धान्तवद् भाति। इक नैयायिकान् पश्य। अत्र त्रिविधाः सन्ति भारतदेशे। यद्यपि विविधदर्शनानि सन्ति, तेषां त्रिविधाः सन्ति। न्यायवैशेषिका एकपक्षः, सांख्ययोगः द्वितीयपक्षः, पूर्वमीमांसकाः तृतीयपक्षः, चतुर्थश्च वेदान्तिनः, पञ्चमश्च अवैदिकाः बौद्धाः जैनाः। सामान्येन जैनास्तु अस्मत् किमुच्यते, वेदे वा सांख्ये वा योजयितुं शक्यते जैनानां, किन्तु बौद्धाः पञ्चम। एते पञ्चविधपक्षाः आहत्य पञ्चविधपक्षाः दृश्यन्ते। तत्रापि किञ्चित् सूक्ष्मभेदाः सन्ति। केषुचित् अंशेषु केषाञ्चित् साम्यमस्ति, केषाञ्चित् वैषम्यमस्ति। येषु पञ्चसु दर्शनेषु
పంచసు దర్శనేషు వివిధదర్శనానాం కేషుచిత్ అంశేషు పరస్పర సామ్యం వర్తతే, కేషుచిత్ అంశేషు పరస్పర వైషమ్యమపి అస్తి. క్వచిత్ సామ్యం, క్వచిత్ వైషమ్యం, క్వచిత్ సాదృశ్యం, క్వచిత్ విసదృశ్యం వైసాదృశ్యం అస్తు నామ. అత్ర పశ్య నైయాయికాः అత్ర విషये కించిత్ వివేకశాలినో భాసन्ते, వివేకశాలినో భాంతి. కథం వివేకశాలినः? ते चेतनपुरुषः ईश्वरो अस्ति, ईश्वर एव सृजति, संकल्पं कृत्वा सृजति. वैशेषिकाः नैयायिकाः सांख्येभ्यः मीमांसकेभ्यः बुद्धिमन्तः भान्ति. समयो जातः किं? न, इतोपि अस्ति, द्वित्रा निमेषाः सन्ति. ते चेतनपुरुषः सृष्टौ पूर्वमासीत् चेतनपुरुषः, स एव संकल्प्य जगत् सृजति. किन्तु ते प्रकृतिम् अनङ्गीकृत्य, प्रकृति इत्युक्ते पंचभूतानां मूलकारणं किं? मूलकारणं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिः इति सांख्याः वदन्ति. त्रिगुणात्मिका प्रकृति इति वैदिकाः मीमांसकाः न वदन्ति. मीमांसकाः अपि त्रिगुणात्मकप्रकृतिं न ब्रुवन्ति. सांख्याः एव मन्यन्ते त्रिगुणात्मका प्रकृति अथवा अव्यक्तप्रकृति. जगतः अव्यक्तस्थितिरासीत्, अव्यक्तस्थिति सीत् त्रिगुणात्मकप्रकृति इति सांख्यानां. किन्तु वयं तु अव्यक्तं मन्यामहे. उपनिषदि वेदे अव्यक्तमस्ति. अव्यक्तं वैशेषिकाः नैयायिका वैशेषिक उभयोरपि एक एव पक्षः, एकमेव दर्शनम् उभयोरपि. तो न्यायवैशेषिकौ अव्यक्तम् अङ्गीकुर्वन्ति, किन्तु अव्यक्तं तु परमाणवः इति वदन्ति. जगत् यद् दृश्यते बृहदाकारः, जगत् विभक्ते सति जगत् अल्पपदार्थो भवति. पुनरपि विभक्ते एवमेव अनेकशः विभक्ते सति अन्ततो गत्वा अतिसूक्ष्मपरिमाणः अवशिष्यते. अत्यन्तसूक्ष्म विभाजिते सति पदार्थानां विभाजनेन तत् अल्पपदार्थो भवति. पुनरपि एवं विभजतः अन्ततो गत्वा यत् अविभक्तं सूक्ष्मतमः पदार्थः अवशिष्यते. अविभक्तः अत्यंत सूक्ष्म पदार्थः तत् परमाणुः इति ते वदन्ति. एतत्तु कल्पनामात्रं, केनचित् दृष्टो वा परमाणुः न केनचित् दृष्टः, किन्तु ते अनुमानेन कल्पनया कुर्वन्ति परमाणु भवेत् कश्चन इति. किन्तु वयं तु अव्यक्तं मन्यामहे. स्थूलं दृश्यते, इन्द्रियगोचरः यो पदार्थः भग्ने सति भञ्जिते सति, भञ्जनं नाम नाशः, स्थूलः दृश्यमानः पदार्थः भञ्जिते सति किं भवति? किमपि अव्यक्तं प्राप्नोति, निराकारं. साकारं दृश्यते, निराकारं प्राप्नोति. निराकारम् इत्युक्ते सर्वसम्मतो भवति. किन्तु परमाणवः इत्युक्ते तत्र कल्पना. त्रिगुणात्मिका इत्युक्ते कल्पना. कुतः? अव्यक्ते पदार्थः प्रपञ्चः सृष्टेः पूर्वं केन रूपेण अस्ति इति न केनचित् निश्चेतुं शक्यते. सृष्टेः पूर्वं जगत् सृष्टं जगत् कीदृशमस्ति सर्वैः दृश्यते. किन्तु सृष्टेः पूर्वं जगत् केन रूपेण आसीदिति न केनचित् निश्चेतुं शक्यते. आदौ निराकारं न दृश्यते इत्युक्ते आकाररहितः, इन्द्रियगोचररहितः. यदा इन्द्रियगोचरं न भवति, आकाररहितो भवति, तस्यापि स परमाणुर्वा स्यात्, त्रिगुणात्मको वा स्यात्, किमपि अन्यद्वा रूपं स्यादिति एतत् सर्वं कल्पना भवति. अनुभवविरुद्धम् अनुभवे अविद्यमानं कथं कल्प्यते? अनुभवे अविद्यमानं कल्प्यते चेत् कत् कल्पनापि बहुविधा भवति, एकविधैव किमर्थः? कल्पनापि बहुविधा भवति, बहुविधो जनाः बहुविधं कल्पयन्ति. तत्रापि पुनरपि सर्वसम्मतो सिद्धान्तः न पर्यवस्यति. सर्वसम्मतः सिद्धान्तः न सिद्ध्यति. अतएव
परमाणवः इति कल्पना मात्रम्। अव्यक्तम् अव्यक्तमेव अङ्गीकुरु। अव्यक्तम् इत्युक्ते अगोचरः, इन्द्रियमनो अगोचरः निराकारः। साकारश्चेत् इन्द्रियमनोगोचरो भवत्येव, साकारश्चेत् इन्द्रियमनोगोचरः भवत्येव। अत एव सर्वविध आकाररहितः अव्यक्तः। अत एव वयम् अव्यक्त इत्युक्ते अगोचरः, एतदेव इन्द्रियमनसाम् अगोचरः। एतत् सर्वे यत् वेदान्तिभिरुच्यते सर्वसम्मतो भवति। किन्तु तत् परमाणवः एवं भवति इति कल्पिते सति कल्पनायाः आधारो नास्ति, प्रमाणं नास्ति, कल्पनायाः प्रमाणं नास्ति खलु। अत एव वेदान्तिनो मन्यन्ते परमाणवो वा अथवा अन्यत्वा न किमपि कल्पनां कुरु, यत्किमपि कल्पनायाः प्रमाणं नास्ति। अप्रमाणं निष्प्रमाणं कल्पिते सति निष्प्रमाणम् अप्रमाणमेव भवति। अप्रमाणम् इत्युक्ते असत्यम्। अप्रमाणं कल्पिते सति अप्रमाणमेव भवति, निष्प्रमाणं भवति। प्रमाणरहितम् इत्युक्ते मिथ्या एव। किन्तु अत एव अव्यक्तं निराकारः, सर्व इन्द्रियमनसाम् अगोचरः। एतावत्तु सर्वसम्मतः, सर्वानुभवसिद्धः, सर्वप्रमाणसम्मतः। एतद् वेदान्तिभिरङ्गीक्रियते। किन्तु जगत् न कदाचित् नश्यति, एवमेव तिष्ठति इति न शक्यते। यद्यपि जगतः सर्वविधजगतः नाशः न केनचित् दृष्टः, किन्तु सुषुप्तिं दृष्ट्वा अङ्गीकर्तुं शक्यते। श्रुतिप्रमाणात् सुषुप्ति अनुभवो अस्ति। सुषुप्त्यनुभवे जगन्नास्ति, सर्वविधजगदपि नास्ति, इन्द्रियाणि न सन्ति, मनः नास्ति, देहोपि नास्ति, अवशिष्टप्रपञ्चोपि नास्ति। एवं सर्वविध आकाराः नश्यन्ति इति सुषुप्ति अनुभवो अस्ति। श्रुतिप्रमाणेन मन्यामहे अव्यक्तं नाम अस्ति, प्रलयो नाम अस्ति इति। हलो, युज्यते न वा? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಹೊಂದುತ್ತದಾ ಅಲ್ಲವಾ? ಅದೇ ಅತ ಏವ ಸಾಂಖ್ಯಾಃ ಅಪಿ ಅವ್ಯಕ್ತಂ ಮನ್ಯಂತೆ. ಸಿ ನೈಯಾಯಿಕಾಃ ಪ್ರಳಯಂ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತೆ, ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಳಯಂ. ಸಾಂಖ್ಯಾಃ ಅಪಿ ಸೃಷ್ಟಿಪ್ರಳಯौ ಅಂಗೀಕುರ್ವಂತಿ. वैदिकाः एव मीमांसकाः न अंगीकुर्वन्ति। आश्चर्यं पश्य। वयं मन्यामहे वैदिकाः एव श्रेष्ठाः। कुतः? ते वेदं विश्वस्यन्ति, वेदप्रामाणिकाः एते, ते लोकायतिकाः न भवन्ति। किन्तु लोकायतिकवत् प्रपञ्चस्य सृष्टिरेव नास्ति इति मन्यन्ते। अत एव समष्टिप्रपञ्चः न सृज्यते, प्राणिनां जातयोपि न सृज्यन्ते, केवलं व्यष्टिरेव सृज्यते कर्मणाम्। अत एव सृष्टिप्रलयस्य उपदेशः मीमांसा सिद्धान्ते नास्ति। सृष्टिप्रलयस्य उपदेशो नास्ति, केवलं व्यक्तिजीवस्य जन्म मरणं। व्यक्तिजीवस्य मरणं कथं भवति, जन्म कथं भवति, एतदेव तत्र विस्तरेण वर्ण्यते मीमांसा सिद्धान्ते। व्यष्टिजीवस्य जन्म मरणं, तस्य कर्मणः फलं लोकप्राप्तिः। लोकः पूर्वमेव विद्यते, अयं कर्म सम्पाद्य पुण्यं पापं वा सम्पाद्य तत्र गच्छति, अनुभवति। कर्म समापिते चेत् पुनर्भूलोकम् आयाति। एवमेव। अस्तु, समयो जातः, अवशिष्टम् अग्रे वक्ष्यामि। स्मारय, यदि विस्मरामि चेत् स्मारय। एतत् मीमांसकानां पक्षः। आदौ सृष्टिविषयं विविधसिद्धान्ताः, विविधदर्शनानि कीदृशानि भवन्ति, एतदधिकृत्य आगामि पाठे पुनः अनुवर्तयिष्ये। ओके, ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः।